10th standard algebra, exercise 3.14. Question number 2. The roots of the equation 2x square minus 7x plus 5 is equal to 0 are alpha and beta. Without solving for their roots, find 1 by alpha plus 1 by beta, and second subdivision alpha by beta plus beta by alpha. Third one alpha plus 2 by beta plus 2 plus beta plus 2 by alpha plus 2. Subdivision 1 1 by alpha plus 1 by beta. இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து 2x square minus 7x plus 5 is equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து a என்ன b என்ன c என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So your a is equal to 2 and b is equal to minus 7, c is equal to 5. So alpha plus beta is equal to minus b by a is equal to, your b value is 7, minus minus plus by a is equal to 2. So alpha into beta is equal to c by a. Your c value is 5, by your a value is 2. So first you found this 2, and next you have to substitute this value in this question. So first cross multiplication, beta plus alpha by alpha into beta. So what is your alpha plus beta value? 7 by 2. 7 by 2 by alpha into beta 5 by 2. You cancelling this 2, you can get 7 by 5. That's all. Very simple one. Subdivision 2, alpha by beta plus beta by alpha. Same, we are going to use the same value for this sum also. Cross multiplication, alpha into alpha, alpha square plus beta into beta, beta square by alpha into beta. Alpha plus beta, we know the formula. Alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta by alpha beta. So what is the alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to 7 by 2 the whole square, 2 times, minus 2 into alpha into beta 5 by 2 by again alpha into beta 5 by 2. So this 2 times 7 7s are 49 by 2 2s are 4 minus 2 5s are 10 by 2. You have to multiply numerator into numerator, denominator into denominator. So by 5 by 2 is equal to, here there is denominators are different, so we can make it same. 49 by 4 minus 2 into 10 20, 20 by 4 by 5 by 2. Now you can subtract this 2. What you get? 49 20 29 by 4 by 5 by 2. So this 2 you can cancel. 29 by 2 by 5 by 1. You can change this into 29 by 2 into 1 by 5. So 29 by 10 is your answer. Third subdivision, alpha plus 2 by beta plus 2 plus beta plus 2 by alpha plus 2. Cross multiplication. So alpha plus 2 into alpha plus 2 plus beta plus 2 beta plus 2 by beta plus 2 alpha plus 2. In denominator we multiply these two, we can get beta into alpha, alpha beta plus 2 alpha 2 beta plus 2 alpha plus 2 2s are 4. In numerator we can multiply, we have to substitute the values. Numerator ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ரெண்டு வேல்யூவையும். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர், ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா, 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா, 2 இன்ட்டு 2 4. சேம் இங்கேயும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் சிம்பிள் அப்படி இருக்கணும். பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா பீட்டா ஸ்கொயர், பீட்டா இன்ட்டு 2 2 பீட்டா, again 2 into beta 2 beta, 2 2s are 4. And in denominator same, beta into alpha into beta இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடுறோம். அகைன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறோம். 2 into alpha 2 2s are 4. இதில் 2வை காமனாக எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சாச்சு. இங்கே அதே மாதிரி மேலே என்ன ஆகும்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
alpha square plus 4 alpha plus 4 plus beta square 16 அது தனியாக எடுத்துக்கிறோம் by கீழே 8 4 plus 4 8 by denominatorல வந்து alpha into beta plus 2 into alpha plus beta plus 4 இப்போ நியூமரேட்டரில் என்ன ஆகும் இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு பதில் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் 4 காமன் எடுத்தால் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 8 பை ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 4 இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதனுடைய வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு வேணால் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் a ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த 2 மைனஸ் 2abன்னு வெளியில் வந்துடும் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மிச்சம் இருக்க a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பதில் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதனுடைய வேல்யூஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ 7/2 7/2 the whole square minus 2 into alpha into beta ஓடது 5/2 plus 4 into alpha plus beta ஓட value 7/2 plus 8 by again alpha into beta 5/2 plus 2 into alpha plus beta 7/2 plus 4 7 7s are 49 by 4 plus 2 5s are இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணாலும் ஓகே இல்லைனா 5/2ன்னு எழுதிக்கலாம் 5/2 10/2 plus 7 4s are 28/2 plus 8 8/1 by 5/2 plus 14/2 plus 4/1 எல்லாமே இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஒரு டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம் இது 2 2 1 time இது 2 times 2 2 cancel so 7 7s are 49/4 minus 5 plus 2 4s are 2 7s are 14 plus 8 divided by 5/2 plus 7 plus 4 so 49/4 இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகி வந்தது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது மூணையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் 17 வருது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போது இங்கே டினாமினேட்டர் 1 இருக்குது டினாமினேட்டரை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க அல்லதுனா இஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறதா ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணிக்கோங்க இன்ட்டு 4 அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளை பை 4 இங்கே அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளை பை 2 டினாமினேட்டருக்கு 2 வரணும் ஸோ 49/4 இது ரெண்டையும் 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 68/4 டினாமினேட்டரில் 5/2 ப்ளஸ் 26/2ன்னு வரும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக 117/4 பை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 31/2 இப்போ 117/4 இன்ட்டு ரெசிப்ரோக்கலில் மாறிடும் 2/31 இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ 117/2 3 2s are 6 62 this is your answer. Number 5 if one root of the equation is twice the other so ஒரு ரூட் என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் another root வந்து 2 ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் சேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் 2y square plus ay plus 64 is equal to 0 இதில் minus b by a c by a எடுத்துக்கிறோம் minus b by a என்னது minus b by a னா minus a by 2 that means alpha plus beta and alpha into beta c by a is equal to 64/2 cancel பண்ணா 32 next இது ரெண்டு ரூட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ தான் क्वेश्चन நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஆல்ஃபாவும் ஒரு தடவை 2 ஆல்ஃபாவை ரெண்டு ரூட்டையுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா அப்போது அதனுடைய ஈக்குவேஷன் இந்த ஆன்சரை போட்டுக்கிறோம் minus a/2 ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 3 ஆல்ஃபா is equal to minus a/2 keep it safe அப்படியே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் இது எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு ரூட்டு அது கூட இன்னொரு செகண்ட் ரூட் வந்து 2 ஆல்ஃபா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ அதுக்குரிய ஆன்சரை போடுறேன் 32 ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இது ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 32
வரும். ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 32/2 கேன்சல் பண்ணால் 16 இஸ் ஈக்குவல் டு 16. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 4. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் வேல்யூ ஒன்று இருக்குது, மைனஸ் வேல்யூ ஒன்று இருக்குது. இது ரெண்டையுமே இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவில் போடணும் இப்போது. ஸோ 3 ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் a/2 இருக்குல்ல, இதில் வந்து ஆல்ஃபாக்கு ஒரு தடவை ப்ளஸ் போடணும், அதே மாதிரி ஒரு தடவை மைனஸ் 4 போடணும். ஸோ இதில் நான் ப்ளஸ் 4 போடுறேன். 3 × +4 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் a/2. 3 4s are 12 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் a/2. ஸோ மைனஸ் a இஸ் ஈக்குவல் டு 24, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ a இஸ் ஈக்குவல் டு 24 மைனஸ் 24. இங்கே அதே மாதிரி தான் 3 × ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக மைனஸ் 4 போடுறேன். இப்போ மைனஸ் a/2. இங்கே மைனஸ் 12 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் a/2. இது மைனஸ் இங்கே என்ன ஆயிரும்னா மைனஸ் 24 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் a. ஸோ ப்ளஸ் a என்னென்னு வரும்போது ப்ளஸ் 24 வரும். ஸோ உன்னுடைய a ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 24.